Itu sih. الفاتحة من تعليم وتعلم والذاكرة وتذكير نفع الانفع والإفادة والاستفادة والحسنة من سكتة برسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والدعاء الهدى ودلالة الخير وتغمر الله إلى توفيق الثواب إلى حضرة الرسول محمد عبد الله ثم إلى أرواح وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم جميعا أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام من المهتدين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب فاطمة الزهراء وسيدنا حسن سيدنا حسن سيدنا خالد بن قبل عشر رضا سيدنا حمزة سيدنا عباس صحابي رسول أزواجه رسول الله والتابعون تابعون والتابعون تابعون بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح من المسلمين الفوق والمهتدين وأرواح جميع سلفنا الصوفية أينما كانوا حتى أرواح مشرق أرض المغارب وبر البحر وسلم فريم وإلى أرواح جميع سلفنا على بعلو وسلم فريم وإلى أرواح أولياء الكون أجمعين مكان حتى أرواح مشرق أرض المغارب وبر البحر وسلم فريم ثم إلى روح سيدنا المهاجر الله بن عيسى وقال المقدم محمد بن عبد العالم قدم مثلا الشيخ عبد الناصر كافي محمد بن الدويل وسلم فريم ثم إلى رحمة ربنا غصة مدن سلطان ولي الشيخ محمد القادر الجليل وسلم فريم وإلى أرواح أرض السقاف الشيخ مروان حضر مدن السقاف الشيخ أبو بكر سكر مدن السقاف وخاني والشيخ علي بن أبو بكر سكر الشيخ عبد الله على عيدروس بن أبو بكر سكران ما إلى رسولنا الشيخ أبو بكر بن عبد الله عيدروس وسلم فريم ما إلى رسولنا الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي بن سالم
وإلى أرواح أولاد سنة شهر بكر مسلم وديرة سنة شهر بكر مسلم واسم فريم وعلى رسول شهر مرمى بن العطاس شهر بن عبد الله فارس الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد الله بن محمد بن زين محمد بن سلم فريم ثم إلى أرواح أولياء الكون أجمعين ثم إلى رسول الله أبو بكر بن عبد الله العطاس الحبيب علي بن محمد بن سلم فريم ثم إلى رسول الله أبو بكر بن محمد بن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الحبيب هاري بن سلم شعبة بن سلم سيد الحبيب علي بن سيد الحبيب جعفر بن شيخان بن علي بن هاشم سكاب سيد الحمد لله قدر سنة سكاب وسلم فريم من الأرواح من شيخنا سيد الحبيب علي بن شلم بن محمد بن حفيد سيد الحبيب سلم بن عبد الله مرشاد سيد الحسن بن عبد الله مرشاد سيد الحبيب محمد بن علي بن سلم فريم مشايخ من دلم من إليهم دم إلى أرواح والدينا ودك مواتنا واتنا وتنزل جميعا الله يتغشم برحمة في الراس أن الله إلى درجات من جنة كثر مطبات مدك حسنات فضل بجاههم ينفعنا بهم ويعدل بركات مسرار بارك من فحة الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pada pertemuan yang kelima ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang bab haid, nifas, dan istihadhah. Kita telah membahas pada pertemuan yang lalu tentang hal-hal yang diharamkan atas perempuan yang mengalami haid dan nifas. Dan insya Allah pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang istihadhah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang larangan haid dan nifas. Ada 11 larangan yaitu salat, tawaf, membawa dan menyentuh mushaf, berdiam di masjid, atau sekedar mondar-mandir di dalamnya, membaca Al-Quran dengan niat membacanya sebagai Al-Quran, puasa, cerai, lewat di dalam masjid jika dikhawatirkan mengotori, bersentuhan atau bersenang-senang dengan bagian antara lutut dan pusar, dan bersuci dengan niat ibadah. Kemudian ada dua masalah penting, yaitu masalah zawal mani' dan masalah turul mani'. Masalah zawal mani' itu apabila perempuan yang haid tiba-tiba suci di akhir waktu sholat, maka dia wajib melaksanakan sholat tersebut walaupun qadha. Kemudian turul mani' adalah apabila perempuan yang suci tiba-tiba mengalami haid di awal waktu sholat, maka apabila telah berlalu waktu yang cukup untuk sholat, dia wajib melaksanakan sholat tersebut. Artinya nanti setelah dia suci dari haid, dia wajib mengqadha sholat tersebut. Nah, sekarang kita akan membahas tentang istihadhah. Istihadhah, definisi istihadhah. Istihadhah itu adalah darah yang keluar di selain masa-masa haid dan nifas. Darah yang keluar di selain masa-masa haid dan nifas. Jadi, artinya darah yang bukan termasuk haid dan bukan termasuk nifas adalah istihadhah. Atau dalam arti lain, apabila darah tersebut tidak memenuhi syarat-syarat haid dan tidak memenuhi syarat-syarat nifas, itu berarti istihadhah. Kita telah tahu bahwa haid itu darah alami. Ada minimal dan maksimal. Adapun nifas, darah setelah melahirkan. Jika dia mengeluarkan darah tidak setelah melahirkan dan juga tidak bisa dihukumi sebagai haid, maka itu adalah istihadhah. Kemudian di sini ada keterangan ulama telah melakukan penelitian seputar darah wanita dan mereka hanya menemukan 3 jenis darah saja.
yaitu haid, nifas, dan istihadah. Ya, hanya ada tiga jenis, yaitu haid, nifas, dan istihadah. Ada sebagian ulama yang mengatakan ada yang keempat, yaitu darah fasad. Namun, pendapat yang mu'tamad, darah fasad itu adalah darah istihadah. Jadi sama, fasad, istihadah sama. Ada dua nama artinya. Bisa disebut istihadah, bisa disebut darah fasad. Karenanya, jika seorang wanita, jika seorang wanita melihat darah yang tidak memenuhi syarat-syarat haid dan nifas, maka darah tersebut adalah istihadah. Jadi, karena darah itu cuma tiga, haid, nifas, dan istihadah. Ya, darah itu cuma tiga, haid, nifas, dan istihadah. Oleh karena itu, haid ada syarat-syaratnya. Jika tidak memenuhi syarat-syarat haid dan tidak memenuhi syarat-syarat nifas, berarti ya istihadah. Maka tidak ada lain, pasti istihadah. Ada istihadah, ada mustahadah. Ya, ada istihadah, ada mustahadah. Ini dua hal yang berbeda. Istihadah adalah istilah untuk darah. Darahnya disebut istihadah, sedangkan wanita yang mengalami istihadah disebut sebagai mustahadah. Kemudian ada dua macam istihadah. Dua macam istihadah. Yang pertama, istihadah yang menyertai haid dan nifas. Yang tidak menyertai haid dan nifas. Tidak menyertai haid dan nifas. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menyertai haid dan nifas.
Ada dua macam istihadah. Yang pertama tidak menyertai hadan nifas. Yang kedua menyertai hadan nifas. Nah, yang pertama ini yang tidak menyertai hadan nifas, hukumnya jelas dan tidak perlu dihubungkan dengan tujuh gambaran wanita mustahadah. Jadi begitu keluar darah langsung disebut atau dihukumi sebagai istihadah. Ya, ada empat gambaran. Ada empat gambaran. Yang pertama, jika darah keluar sebelum usia mendekati 9 tahun Kamariah. Kemudian yang kedua, sebelum suci mencapai 15 hari. Yang ketiga, kurang dari 24 jam. Yang keempat, darah ngelarani bila tidak bersambung dengan haid sebelumnya. Ya, ini darah-darah yang disebut juga sebagai darah fasad. Ya, ini semua disebut darah darah fasad. Atau pendapat yang muktamad disebut sebagai
darah istihadah yang tidak menyertai haid dan nifas. Ya. Jadi darah istihadah yang tidak menyertai haid dan nifas yang kita katakan hukumnya jelas itu ya seperti ini. Yaitu apabila dan tidak perlu dihubungkan dengan 7 gambaran wanita mustahadhah, yaitu apabila darah keluar sebelum usia mendekati 9 tahun Qamariyah, usia misalnya 8 tahun sudah keluar darah atau 7 tahun, ya. Kemudian sebelum suci mencapai 15 hari keluar darah, itu juga katakan darah fasad atau istihadhah yang tidak menyertai haid dan nifas. Yang ketiga, darahnya kurang dari 24 jam, ya. Yang keempat, darah ngelarani bila tidak bersambung dengan haid sebelumnya. Ini darah-darah istihadah yang tidak menyertai haid dan nifas atau juga disebut sebagai darah fasad. Ya, menurut pendapat yang lemah disebut darah fasad. Kemudian di sini ada beberapa istilah dalam istihadah. Yang pertama, istilah ihtiyat. Oh. Kemudian ada lagi darah yang menyertai haid dan nifas. Ada yang menyertai haid dan nifas. Nah, yang menyertai haid dan nifas ini perlu dihubungkan dengan 7 gambaran wanita mustahadah untuk mengetahui mana dari istihadah dan mana yang bukan. Nah, bagian kedua ini ada bab khusus, panjang dan lebar. Ya, ini bab khusus, panjang dan lebar. Ada ini mustahadah dalam nifas, dan yang sebelumnya ini adalah mustahadah dalam haid. Kemudian beberapa istilah dalam istihadah, ya, akan kita mempelajari. Ada beberapa istilah dalam istihadah. Yang pertama adalah ihtiyat. Ada istilah namanya ihtiyat. Apa itu ihtiyat? Ihtiyat artinya sebelum bersuci, seorang mustahadah harus beristinja, membersihkan darah dari kemaluan, kemudian menyumbat kemaluan tersebut dengan kapas atau kain. Setelah itu diikat dengan seperti celana dalam yang kuat, baru kemudian berwudu. Ya, bersuci dan ihtiyat tidak boleh dilakukan sebelum masuknya waktu sholat karena wudhu tersebut adalah wudhu darurat dan sebelum masuknya waktu tidak disebut tidak bisa disebut darurat. Jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan ketika perempuan mustahadah hendak sholat. Yang pertama adalah dia harus istinja, ya, beristinja, membersihkan kemaluan. Ini yang pertama. Bisa dengan air, bisa dengan batu atau tisu jika memenuhi syarat. Ya, jika tidak memenuhi syarat wajib pakai pakai air. Maksudnya memenuhi syarat itu adalah
Ada 8 syarat. Di antaranya harus ada 3 batu. Batunya harus suci, harus membersihkan, tidak boleh terkena debu, tidak boleh terkena najis yang lain. Untuk perempuan tidak boleh masuk ke lubang apa namanya tempat keluarnya haid itu kalau kencing. Kemudian setiap usapan harus menyeluruh kepada seluruh tempat. Ya, jadi itu syarat-syarat membersihkan dengan batu atau tisu dan harus dengan batunya itu sesuatu yang suci, kemudian bisa membersihkan najis. Bisa membersihkan najis itu artinya bukan mulus, bukan licin, ya, bukan licin seperti kaca misalnya. Kecuali kalau dengan pinggirnya kaca. Kalau pinggirnya kaca enggak apa-apa, tapi berbahaya. Kalau salah geraknya bisa berdarah nanti. Kalau pinggirannya kaca boleh, tapi kalau di pipihnya kaca enggak bisa karena licin. Bukan licin, bukan lembek. Ya, lembek tidak bisa untuk apa namanya? Untuk membersihkan, tapi keras yang tidak licin. Itu kalau mau dengan batu atau dengan air atau dengan dua-duanya. Batu dulu kemudian dengan air. Kemudian menyumbat kemaluan dengan kapas atau kain. Nah, menyumbat kemaluan ini tidak boleh ada apa namanya kapas yang nampak dari luar. Ya, jadi ketika menyumbat itu setiap apa namanya kapasnya itu harus masuk ke dalam kemaluan. Tidak boleh ada yang nampak di luar. Harus masuk ke dalam kemaluan, tidak boleh yang nampak di luar. Kalau misalnya ada sedikit muncul, ya, sedikit muncul begini, maka ini menjadi sholatnya tidak sah. Kenapa kalau tidak sah? Karena dia membawa benda suci yang bersambung dengan najis. Ini suci, tapi yang di dalam najis karena bersentuhan dengan darah. Kasus ini sama seperti perempuan yang atau orang yang menelan tali. Ada orang menelan tali sampai ke lambung, ya, ujung tali di lambung dan ujung tali di luar. Tali panjang, ujung satu ditelan sampai ke lambung, yang satu masih di luar. Loh, ini sholatnya tidak sah. Dia ada 2 pilihan. Pilihan pertama, dia telan itu tali sampai habis, ditelan semuanya sampai habis. Pilihan kedua, ya, pilihan kedua, dia lepas semuanya. Jadi antara dilepas semuanya, dikeluarkan atau ditelan sampai habis. Kalau tidak, sholatnya tidak sah. Bagaimana kalau di bulan Ramadan? Jadi malam-malam sebelum tidur dia menelan tali sampai satu ada di dalam, satu ada di luar, ujung di dalam dan ujung di luar. Setelah tidur, bangun tidur sudah subuh, ya. Bagaimana nih talinya nih? Jika dia telan, puasanya batal. Jika dia lepas, maka puasanya juga batal. Kenapa? Termasuk muntah dengan sengaja. Karena tali ini sudah masuk ke lambung. Kalau dia tarik, itu termasuk memuntahkan sesuatu dengan sengaja. Jika dia biarkan, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia membawa benda suci. Tali ini suci. Tapi yang di dalam bersentuhan dengan najis. Dengan sesuatu yang sudah ada di lambung. Ya, gimana ini? Nah, di sini
Dalam kondisi seperti itu, tali itu harus dilepas oleh orang lain tanpa dia suruh. Kalau dia suruh, tolong lepaskan, maka ini sama saja, memuntahkan sesuatu dengan sengaja. Jadi dia bingung bagaimana nggak bisa melakukan apa-apa. Ada temannya tiba-tiba narik seret gitu. Ketika ditarik tanpa dia suruh, maka puasanya tidak batal. Tentunya setelah itu mulutnya menjadi mutanajis dan dia harus berkumur. Nah, jadi ketika kapas itu tidak semuanya masuk ke dalam, ketika kapas itu ada yang muncul begini, ada yang nampak, tidak semuanya, maka itu sama seperti tali tersebut, sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia membawa benda suci yang bersambung dengan najis. Ya, dia membawa benda suci yang bersambung dengan najis. Oleh karena itu dia harus masukkan semuanya sampai tidak ada yang nampak di luar. Berapa besar kapas atau kain tersebut yang dia dia dibuat apa menyumbat? Tidak ada ketentuan, ya pokoknya yang secukupnya, secukupnya, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar, secukupnya pokoknya. Kalau cukup dengan yang kecil, ngapain dibesarkan? Ya. Kemudian, apa ada pendapat yang tidak mengharuskan menyumbat? Ada. Itu pendapatnya Syekh bin Hajar yang mengatakan, maaf, pendapatnya Syekh Ar-Ramli yang mengatakan jika darahnya tidak terlalu banyak dan cukup diikat, maka tidak perlu disumbat. Jadi setelah menyumbat, langkah kedua adalah mengikatnya. Ya, pertama istinja, kemudian menyumbat, setelah itu mengikat. Nah, mengikat ini, ya, menurut Syekh Ar-Ramli, kalau memang sudah cukup dengan mengikat dan darah tidak keluar, maka tidak perlu menyumbat. Bagaimana cara mengikat? Caranya adalah dengan seperti celana dalam, tapi kuat. Kalau metodenya orang dahulu, mungkin bisa kita tiru ya. Yang jelas kalau celana dalam yang ada yang dijual di pasaran itu tidak cukup. Meskipun ditambahi dengan pembalut. Dan pembalut itu bukan mengikat. Pembalut ya, ini tidak cukup. Kenapa? Karena pembalut tidak menahan keluarnya darah. Jadi fungsi pembalut itu hanya menampung darah. Ketika di sini ada darah, darahnya ditampung supaya tidak berceceran, supaya tidak tembus. Jadi tujuannya adalah supaya tidak tembus, bukan yang lain. Bukan ingin supaya menghentikan darah, tidak, tapi supaya tidak tembus.
Oleh karena itu pembalut tidak cukup. Lalu terus bagaimana? Jadi celana ditambah ini tidak cukup. Para ulama mengajarkan caranya adalah bi antasyudda khirqatan biwasatiha ketika dia mengikat di pinggangnya diikat dengan kain, semacam tali celana. Jadi dibuatkan tali celana dari kain di pinggangnya, diikat yang kuat. Jelas ya? Kemudian ada lagi kain yang lebar, yang mana ujungnya ini terbelah. Ujungnya terbelah. Kedua ujungnya terbelah dan ujung satu ditaruh di belakang. Ujung depan, ujung satunya lagi taruh depan. Nah, ini sama dong dengan celana dalam tidak, ya? Tidak sama. Ini tidak sama. Maaf, maaf ya. Kalau celana dalam ini tidak bisa dikuatkan. Tidak bisa dikuatkan. Tapi seperti yang saya gambar tadi, ini talinya bisa dikuatkan. Kemudian tali yang bagian depan ini itu bisa dikuatkan. Artinya begini, ya. Setelah dia mengikat tali di pinggang, diikat ya, yang kuat. Kemudian kain yang lebar, setelah itu diikat di belakang satu ujung, kemudian ditarik ke depan, ya. Sebelum diikat itu bisa diangkat ke atas. Jadi belahannya itu yang panjang. Kain ini ada belahannya kan. Itu diselipkan di kain yang sudah terikat di pinggang, ditarik ke atas, ya. Kemudian diikat, tarik ke atas, diikat. Sehingga apa? Sehingga kemaluan betul-betul tertekan dengan kain yang ditarik ke atas tadi itu. Seperti mulut kalau diikat dengan kain. Mulut diikat dengan kain yang kuat. Maka tidak susah untuk bergerak. Ini juga sama, tarik ke atas. Tarik ke atas, jelas ya? Nah, itu metode yang diajarkan oleh para ulama. Jadi kita bisa misalnya bikin percobaan, ya, terutama yang bisa jahit. Yang bisa jahit bisa bikin percobaan, kain
Ya, kemudian kain lagi. Ini terbelah. Ini bisa dijahit. Sebelah sini dijahit. Nah, nanti pemakaiannya, ya, pemakaiannya yang atas ini dipertemukan, diikat. Ya, kemudian yang bawah ini dinaikkan, kemudian ditarik ke atas, baru diikat. Tarik ke atas, yang kuat baru diikat. Jadi cukup bikin kain seperti ini, bisa diuji kekuatannya. Apakah betul-betul kemaluan itu tertekan, sehingga kalau dia pipis susah, kalau darah susah keluar juga, mungkin kentut juga susah ya, karena tertutup seperti itu. Nah, setelah diikat, baru kemudian berwudu. Terakhir berwudu. Kemudian, dalam melaksanakan istinja, menyumbat, mengikat, dan wudu ini, kemudian terakhir sholat, setelah itu sholat, ini semuanya harus dilakukan dengan segera. Segera dan berkesinambungan. Segera dan berkesinambungan. Jadi, setelah istinja, segera menyumbat. Setelah menyumbat, segera mengikat. Setelah mengikat, segera berwudu. Setelah berwudu, segera sholat. Kenapa demikian? Iya, karena tujuannya adalah menahan hadas, ya. Maksimalnya hadas itu tidak keluar lagi. Minimalnya hadas itu kalaupun keluar, keluar sedikit. Nah, kalau misalnya setelah wudhu, eh, setelah apa namanya istinja, misalnya nonton TV dulu, baru menyumbat. Setelah menyumbat, nyapu lantai dulu, baru mengikat. Setelah mengikat, goreng ikan dulu, baru wudhu misalnya. Setelah wudhu, nyetrika dulu, baru sholat. Nah, ini darahnya banyak yang keluar sudah. Darahnya banyak yang keluar, tidak dimaaful lagi sudah. Jadi tidak boleh demikian, harus langsung bersegera. Kemudian bersuci dan ihtiyat tidak boleh dilakukan sebelum masuknya waktu sholat. Kenapa? Karena wudhu tersebut adalah wudhu darurat. Apa artinya wudhu darurat? Wudhu darurat itu artinya dia tidak bisa wudhu dengan sempurna. Jadi begini, wudhu sambil kencing. Sah apa tidak? Tidak sah. Tapi kalau dia beser,
punya penyakit beser bagaimana? Ya, wajib wudhu. Kondisi beser, kencingnya selalu keluar. Ya udah, seperti tadi itu di disumbat, diikat dan wudhu dan sholat. Atau wudhu, kemudian dan keluar darah. Sah apa tidak wudhunya? Tidak sah. Wudhu tapi keluar darah tidak sah. Karena keluar darah membatalkan wudhu. Nah kalau dia istihadah bagaimana? Nah istihadah mau tidak mau. Jadi darurat. Nah apa yang menyebabkan darurat? Yang menyebabkan darurat adalah wajibnya sholat. Atau kewajiban sholat. Yang menyebabkan darurat adalah kewajiban sholat. Perempuan yang kondisi istihadah atau beser ya dan seterusnya, dia terkena beban kewajiban sholat. Yang mau tidak mau sholat harus dilakukan dalam keadaan suci, punya wudhu. Nah, oleh karena itulah, walaupun kondisinya seperti itu, tetap wajib wudhu. Apapun kondisinya. Jelas ya? Oleh karena itu disebut sebagai wudhu darurat. Artinya apa? Wudhunya tidak sah sebenarnya, tapi boleh atau sah karena darurat. Sebenarnya wudhunya tidak sah. Jadi sahnya itu karena darurat. Nah, sebelum masuknya waktu, tidak bisa disebut darurat. Adanya darurat itu setelah masuknya waktu. Kenapa? Sebelum masuknya waktu tidak ada kewajiban sholat. Setelah masuknya waktu, baru ada kewajiban sholat. Jadi kewajiban sholat datangnya setelah masuknya waktu, bukan sebelum masuknya waktu. Itu pembahasan mengenai ihtiyat. Itu kata siapa? Jadi sebelum Bapak pernah ngobrol lah, Pak. dia itu Kok tahu? sholat, harus melakukan ihtiyat. Kemudian pembahasan kedua, Coba aku kirim 100 buat kegiatan. mengenai darah kuat dan adat. Sebelum saya mulai pembahasan darah kuat dan adat, barangkali ada yang mau bertanya, kurang paham mungkin, atau mengenai pelajaran yang kemarin boleh. Baik, di sini ada beberapa komen atau pertanyaan. Jadi bukan setelah pakai celana dalam ditambahi kain, tidak. Ya, tapi boleh juga setelah celana dalam ditambahi itu boleh. Atau kain tersebut ditambahi pembalut boleh. Tapi yang penting kain tadi itu. Kain mengikat tadi itu dia pakai celana dalam dulu atau tidak pakai celana dalam dulu terserah. Yang penting kain mengikat tadi itu.
Itu yang penting. Ya, bisa ditambahi dengan pembalut atau tidak ditambahi pembalut boleh. Yang penting kain pengikat itu dulu. Itu harus. Jelas ya? Kayak popok buat bayi, tidak beda. Kalau popok buat bayi itu tidak menekan. Popok buat bayi itu ya sama seperti celana dalam, tidak menekan. Ini lebih lagi, lebih kuat dari sekedar popok. Kalau bayi dikasih seperti itu ya, ya kasihan bayinya. Istihadah apa boleh baca Al-Quran, lalu wudhunya apakah sama dengan niat sholat? Kok niat sholat? Niat wudhu yang lain. Sholat sama wudhu beda. Ya, kalau jadi nanti kita akan mempelajari mengenai darah yang melebihi 15 hari. Yang penting Anda tahu dulu mana haidnya, mana istihadahnya. Kalau sudah tahu, maka di waktu-waktu istihadah wajib sholat. Kalau sudah wajib sholat, ya berarti ya boleh baca Al-Quran, boleh sholat sunnah, bahkan boleh jadi imam. Boleh jadi imam. Ya, niat wudhunya, niat wudhunya sama seperti niat wudhu biasa boleh. Ya, jadi sampean di hati mengatakan saya niat wudhu itu sudah sah. Di hati sampean mengatakan saya niat wudhu itu sudah sah, cukup. Kalau sampean di hati mengatakan saya niat mengangkat hadat, tidak mengatakan saya niat wudhu, sampean mengatakan saya niat mengangkat hadas. Ini baru ada beda pendapat. Yang muktamad tidak sah. Tapi kalau sampean mengatakan saya niat wudhu, itu sah. Apalagi kalau sampean mengatakan saya niat wudhu dan mengangkat hadas, itu sah. Bahkan sebagian ulama mengatakan harus seperti itu. Ya, jadi niat wudhu biasa boleh. Niat al-ikhlas sebagai wirid. Jadi begini, wirid sama zikir itu beda. Wirid dan zikir itu beda. Wirid itu rutinitas. Sholat pun juga wirid kalau dirutinkan. Bacaan Quran jika dirutinkan wirid. Main HP kalau dirutinkan ya wirid. Wiridnya main HP. Jadi wirid sama zikir itu beda. Ya. Wirid itu rutinitas. Yang mana wirid ini bentuknya macam-macam. Ada punya wiridan sholat, wiridan baca Al-Quran, wiridan baca zikir, wiridan baca koran. Kalau dulu ya, sekarang sudah tidak ada. Ya, orang istihadah gimana kalau mau sholat duha? Nah, seperti yang tadi dijelaskan. Sebelum sholat, istinja dulu, kemudian disumbat, diikat, wudhu, sholat duha. Jika seorang wanita puasa melihat darah beberapa menit setelah adzan maghrib atau selesai adzan maghrib, darahnya sudah kering. Iya, kalau melihatnya itu setelah azan maghrib ya berarti puasanya sah ya karena untuk menghitung kapan ini ya, sebelum maghrib itu ada ragu ya menyebabkan keraguan jadi diambil yakin ya kalau yang setelah maghrib yakin yang sebelum maghrib ragu ya tinggalkan ragu ambil yakin tinggalkan ragu
Kalau baca tanpa suara ya tidak ada masalah, bukan baca namanya itu. Dan tidak ada pahala baca, dapat pahala batin Al-Quran. Tapi kalau ada suara seperti yang saya katakan tadi, bahwa wirid itu bukan zikir, ya. Wirid itu rutinitas. Jadi ada orang yang punya wirid wirid zikir, ada orang punya wirid sholat, ada orang punya wirid baca Al-Quran, dan punya wirid-wirid yang lain. Celana korset, celana korset, wallahu alam. Saya nggak tahu. Jadi sampean gini aja caranya. Kalau sampean punya celana korset, ya coba dipakai. Kemudian coba cara yang tadi saya ajarkan itu yang diajarkan oleh para ulama itu dipakai, dirasakan. Kekuatannya sama apa beda? Itu aja. Kalau saya nggak bisa komentar karena cara yang tadi itu tidak harus, tapi yang penting memiliki kekuatan yang sama, begitu. Jelas ya? Jadi bukan caranya yang penting itu adalah menahan darahnya, itu yang penting. Yang jelas kalau celana biasa itu tidak bisa menahan darah. Kasih pembalut juga tidak bisa menahan darah. Kalau celana korset bagaimana? Waduh, saman saman cek sendiri aja, saman tes. Apakah celana korset bisa menahan darah seperti ketika yang diajarkan para ulama itu? Ya, dicek aja. Setelah itu baru bisa membuat kesimpulan. Bolehkah membuka Al-Quran digital di HP pada saat pada besar? Jangan di HP atau bukan. Jangan. Apakah ada niat khusus untuk wudhunya orang mustahadah? Tidak. Ya, hanya tidak boleh niat mengangkat hadat saja. Kan tadi saya bilang, yang dilarang oleh ulama itu mengatakan saya niat mengangkat hadat saja ya. Kalau saya niat wudhu itu sudah sah. Atau saya niat wudhu untuk mengangkat hadat itu juga sah. Jadi yang tidak boleh itu niat mengangkat hadat saja dan itu tidak diajarkan. Kalau sampai anak-anak kecil, mulai kecil ya, ketika sampai kecil dulu, tidak pernah diajarkan saya niat mengangkat hadas, nggak pernah. Pasti diajarkan saya niat wudhu untuk mengangkat hadas. Itu boleh, jelas ya. Jadi apa yang sudah diajarkan itu sudah cukup. Ulama menyebutkan masalah mengangkat hadas itu barangkali ada, maka dijelaskan. Bukan berarti apa namanya buat niat sendiri tidak. Bersenang-senang sampai istri mengeluarkan mani tapi pakai penghalang. Apakah haram? Iya. Jadi yang diharamkan itu adalah bersenang-senang tanpa penghalang. Kalau dengan penghalang tidak haram. Kecuali apabila itu adalah bersetubuh. Bersetubuh atau jima walaupun pakai penghalang. Ya, hubungan badan maksudnya. Walaupun pakai penghalang haram. Tapi selain bersetubuh, kalau pakai penghalang enggak apa-apa. Artinya si istri pakai baju atau pakai sarung, tidak sampai buka sarung, maka boleh bersenang-senang. Apakah istihadah cuma flek atau cuma beberapa tetes?
Tetap pakai pengikat, Ustaz. Iya. Jadi begini, syarat diwajibkannya menyumbat itu apabila diperlukan. Jika darah itu tidak bisa berhenti kecuali dengan disumbat. Dan syarat diwajibkannya mengikat itu apabila diperlukan. Jika darah tidak berhenti kecuali dengan mengikat. Ya, jika tanpa disumbat, tanpa diikat, cukup istinja saja itu darah sudah bersih dan tidak kembali kecuali waktu yang lama. Maka ya tidak wajib. Apakah istihadah boleh jamak kosor ketika bepergian? Kalau jamak takdim, kalau kosor boleh, dan jamak takdim susah ya. Karena setiap sholat fardu harus mengulang, menyumbat, mengikat, dan wudhu. Tapi kalau sholat jamak takhir, tidak ada masalah. Karena setiap sholat harus mengulang istinja, menyumbat, mengikat, dan wudhu. Orang haid wudhu untuk penjagaan, apakah boleh? Hanya niat wudhu, bukan niat menghilangkan hadas. Haram ya. Kenapa? Yang namanya wudhu itu pasti menghilangkan hadas. Kalau tidak menghilangkan hadas itu bukan wudhu, tapi cuci muka dan tidak dapat pahala, tidak bisa menjaga. Jadi ada wudhu lughatan. Kalau kalian, kalau ada ustadz yang mengatakan boleh karena ada di kitab, itu adalah wudhu lughatan, wudhu secara bahasa. Wudhu secara bahasa itu adalah cuci tangan, mencuci anggota badan, itu wudhu secara bahasa. Dan itu ya sama seperti cuci muka, tidak dapat pahala. Untuk penjagaan ya nggak bisa penjagaan. Penjagaan apanya? Wong cuci muka kok. Jadi perempuan yang istihad, yang haid itu sudah berhadas, nggak mungkin sudah diangkat hadasnya. Sampai mau wudhu sambil menyelam di laut pun tetap tidak sah wudhunya. Ya diterima aja, jelas ya, diterima aja. Diganti penjagaannya dengan sholawat, dengan zikir, begitu. Selain Al-Quran. Jangan memaksakan untuk wudhu akhirnya kena dosa. Karena bermain-main dengan ibadah. Sudah saya jelaskan tadi ya, ketika jamak, setiap sholat harus mengulang istinja, menyumbat, mengikat, dan wudhu. Oleh karena itu jamak takdim susah. Karena apa? Karena antara sholat pertama dan sholat kedua jaraknya tidak boleh lama. Jadi setelah sholat pertama harus segera sholat kedua. Kalau dia ke kamar mandi dulu, menyumbat, kemudian istinja, menyumbat, mengikat, wudhu, ini bakal pisah lama dan tidak boleh jamak bakalnya nanti. Baca rotib ketika haid kirim fatihahnya bagaimana? Sudah saya jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, jangan dibaca fatihahnya. Ya, jangan dibaca fatihahnya. Membaca Al-Quran ketika haid boleh di dalam hati? Boleh. Boleh. Dalam hati ya. Tanpa suara, walaupun bibirnya bergerak, boleh. Makanya perempuan yang hafal Quran mengulang bacanya di hati, dibantu dengan MP3 misalnya, diulang di hati, bukan diulang di mulut. Bolehkah sholat 2 rakaat kosor tanpa jamak? Ya boleh. Siapa yang mengatakan kosor harus jamak, jamak harus kosor? Tidak. Tidak, tidak ada yang mengatakan sama sekali.
tidak siapapun. Kalau baca rotib, Fatihahnya aja jangan dibaca, yang lainnya nggak apa-apa dibaca. Setelah haid 7 hari, suci, mandi. Setelah 24 jam keluar lagi ya berarti masih haid. Masih haid dan kalau darahnya hanya sedikit setelah itu berhenti tidak ada darah lagi ya wajib mandi lagi. Nah, orang junub sama orang haid beda. Orang junub sama orang haid beda. Orang junub boleh wudhu. Kenapa? Karena hadasnya sudah selesai. Orang junub itu keluar mani selesai. Bukan keluar mani terus. Enggak. Beda sama orang haid. Orang haid keluar darah terus. Beda. Jadi jangan samakan orang junub sama orang haid. Jelas ya? Kemudian mani itu tidak membatalkan wudhu. Haid membatalkan wudhu. Makanya kalau orang punya wudhu, tidur di masjid, duduk, kemudian mimpi keluar mani, wudhunya tidak batal. Walaupun dia junub. Jadi orang junub ini sama seperti perempuan yang haid, darahnya sudah berhenti, tapi belum mandi. Begitu. Orang junub itu sama seperti, misal ada orang suami istri berhubungan badan, junub. Hukumnya sama seperti perempuan yang sudah bersih dari haid, darahnya sudah tidak keluar lagi, tapi dia belum mandi. Sama. Apa boleh wudhu? Ya boleh. Boleh wudhu, boleh mandi. Wajib mandi, wajib wudhu juga kalau mau sholat. Jelas ya? Ya, pembahasan yang tidak boleh wudhu itu haid darah masih keluar. Jadi jangan disamakan, tidak sama. Junub sama haid tidak sama. Bagaimana niat wudhunya orang junub? Ya sama. Tidak ada bedanya. Wong dia tidak keluar apa-apa. Ketika wudhu, orang junub ketika wudhu keluar apa? Tidak keluar apa-apa. Sudah bersih sudah. Bagaimana gambarannya bersetubuh dengan penghalang? Ya, barangkali seluruh tubuhnya dikasih penghalang. Apalagi sekarang ada alat kontrasepsi yang merupakan penghalang juga, kan begitu? Hmm? Tubuhnya dibungkus plastik misalnya, kan bisa aja. Sehingga dia tidak menyentuh apapun. Ya, berarti kalau pas adzan maghrib, lihat di celana ada darah kering. Kalau 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 apa namanya? Kalau ini kan nggak mungkin sudah. Ya, darah kering berarti kan sebelum adzan itu keluarnya. Nggak ragu sudah tadi. Kalau ini tidak ragu, yakin sudah. Kalau itu sebelum sebelum maghrib. Kemudian maghrib itu hitungannya bukan azan ya, tapi terbenamnya matahari. Jika pas terbenam matahari ada darah kering, berarti kan itu jelas bukan dari bukan bukan keluar setelah terbenam matahari. Yakin sudah, gak mungkin dari ketika setelah terbenam matahari. Tapi kalau setelah terbenam matahari, nah itu ada kemungkinan setelah itu keluar darah terus kering. Masih ada kemungkinan. Tapi kalau pas terbenam, pas darah kering, itu tidak mungkin.
Baca wirdul latif, suaranya pendek. Oh, apa ini? Baca surat pendeknya boleh tidak pakai suara, boleh di hati bacanya. Apa niat orang junub sama la ilaha illallah sampai niat wudhu itu sudah sah. Ya, junub tidak junub sama. Terus kalau 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 junub mau niat seperti apa? Ya, sama niatnya. Yang namanya wudhu yang mengangkat hadas kecil sama. Sama niat wudhu saja itu sudah sah. Beda dengan mandi. Kalau mandi, niat mandi saja tidak sah kecuali ditambahi mandi wajib. Tapi wudhu itu sudah sah. Ya, tidak ada bedanya. Itu dalam bab zubat. Dalam zubat itu ada khilaf. Ya, ketika ada orang junub tapi tidak batal wudhu, sebelum mandi dia wudhu dulu. Padahal dia tidak batal wudhu. Ada orang junub tidak batal wudhu. Seperti tidur sambil duduk, ya dia punya wudhu tidak sambil duduk. Kemudian junub. Nah, sekarang kan dia tidak batal wudhu. Ya tidak usah wudhu. Buat apa wudhu? Dia tidak batal wudhu. Kemudian mau mandi. Ketika mau mandi, disunahkan sebelum mandi wudhu dulu. Bagaimana ini? Padahal dia tidak batal wudhu. Dia tidak batal wudhu. Nah, di situ baru ada khilaf. Ya, antara ulama. Ada yang mengatakan antara Syekh bin Hajar dan Ar-Ramli. Ya, ada yang mengatakan kalau menurut Ar-Ramli apa namanya niatnya niat wudhu untuk sunnahnya mandi. Karena dia tidak punya hadas. Buat apa mengangkat hadas? Kalau dia tidak punya hadas. Tapi menurut Syekh bin Hajar tidak tetap niatnya untuk angkat hadas kecil. Niat wudhu untuk mengangkat hadas kecil, walaupun dia tidak punya hadas kecil, karena dia tidak batal wudhu. Itu ketika mandi, bukan ketika mau makan, bukan. Baru ada khilaf. Tapi kalau mau makan, kalau dia tidak batal wudhu, ya sudah batal apa wudhu. Seandainya dia junub, tidak batal wudhu. Tapi kalau dia junub batal wudhu, ya sama wudhunya. Karena dia kan punya hadas kecil. Ya, kalau yang sampean maksud pelajaran zubat itu ya. Ya, orang junub ketika akan sholat wajib, mandi atau wudhu saja ya wajib mandi dong. Tidak sah sholatnya kalau tidak mandi. Itu pun mandinya harus niat mandi wajib atau mengangkat hadas besar. Gak cukup niat mandi saja ya dan meratakan air ke seluruh tubuh. Sama seperti perempuan yang suci dari haid. Jika Ramadan orang junub belum sempat mandi sudah masuk waktu subuh ya Pak. Ya tidak ada masalah. Ya mandi setelah subuh tidak apa-apa. Ya. Sama seperti perempuan haid sebelum subuh dia suci kemudian dia niat puasa dan langsung subuh. Mandinya setelah subuh. Ya. Setelah subuh dia mandi. Kalau tidak mandi dia tidak sholat subuh nanti. Dosa tidak sholat subuh. Baik. Ada darah kuat, ada darah lemah. Ada darah kuat dan ada darah lemah. Darah yang berwarna gelap lebih kuat dari yang berwarna terang. Darah yang berbau busuk menyengat lebih kuat dari yang tidak demikian. Dan darah yang kental lebih kuat daripada darah yang encer. Sebenarnya ini jangan encer.
yang tidak kental, ya. Tidak kental, tidak kental itu tidak harus encer ya. Jadi kadang-kadang ada yang kental, kental seperti ingus itu, kental banget. Jadi warna darah kita sudah bahas. Ya, warna darah ada hitam, ada merah, merah kekuning-kuningan, kuning dan keruh. Ya, kita sudah bahas warna darah. Kemudian manakah darah kuat yang lebih pekat? Jadi kalau ada darah hitam dan merah, ya, ada hitam dan merah, maka tentunya yang dikatakan kuat adalah yang hitam. Jelas ya? Atau ada merah dan merah kekuning-kuningan. Maka darah merah ini lebih kuat. Seterusnya seperti itu. Misal merah kekuning-kuningan dan kuning. Maka merah kekuning-kuningan lebih kuat. Dan yang terakhir, kuning dan keruh. Tentu saja kuning lebih kuat. Jadi yang lebih pekat, lebih gelap itu lebih kuat. Ya. Kemudian ada darah yang baunya busuk menyengat. Lebih kuat daripada darah yang tidak demikian. Jadi begini, tidak ada darah itu wangi, tidak ada. Darah wangi tidak ada, kecuali mungkin darahnya Nabi atau darahnya wali, wallahu alam. Ya, tapi kalau darah manusia biasa tidak ada yang wangi. Baunya sama, ya, semua darah baunya sama. Hanya saja ada yang baunya menyengat, ada yang tidak. Contoh, sama seperti ketiak. Ada orang semua bau ketiak itu semua sama. Tidak ada ketiak itu wangi, kecuali kalau dia pakai deodoran. Nah, ada yang ketiak itu kuat, menyengat. Ya, ada orang masuk, ada di pojok sana, pojok ruangan, baunya sampai di seluruh ruangan menyebar, menyengat. Ada yang tidak menyengat, tidak menyengat, walaupun dia tidak pakai deodoran, dia tidak menyengat. Kecuali kalau sama deketi, baru apa namanya tercium baunya. Ya, nah di sini darah darah juga sama. Ada yang perlu dicium dulu, baru ada bau darah. Ada yang buang pembalut ada di pojok, baunya seluruh ruangan bau semuanya. Nah, jadi yang baunya busuk menyengat lebih kuat daripada yang tidak demikian. Yang kental, juga ada yang kental. Kental seperti ingus, ya, kental, kental banget. Ada yang tidak kental. Bukan berarti encer seperti air ya, enggak ada darah seperti air ya. Setiap orang pasti tahulah darah seperti apa. Cuma memang ada yang kental. Yang kental lebih kuat daripada yang tidak kental. Kemudian mengenai adat. Penting juga ini mengenai adat, ya. Adat itu adalah kebiasaan sebelum istihadah. Jadi ketika kita mengatakan kembali kepada adat, itu adalah kembali kepada kebiasaan sebelum istihadah. Sebenarnya bab adat ini panjang dan lebar. Bab adat ini panjang dan lebar. Ya, tapi kita singkat di sini aja. Karena kalau kita buat panjang dan lebar, nggak cukup waktunya. Yang jelas, adat itu kebiasaan sebelum istihadah. Dan pendapat yang mu'tamad dari sekian banyak khilaf, perbedaan pendapat ulama dalam mazhab Syafi'i, ya, cukup satu kali dia punya pernah haid itu dianggap sudah punya adat. Jadi sekali putaran haid itu sudah dianggap punya adat.
Dan ketika adat itu berbeda, berubah, maka yang diambil adalah yang terakhir. Ya, yang diambil adalah yang terakhir. Contoh begini. Biasanya haid 7 hari, kemudian suci 23 hari. Ini biasanya. Tiba-tiba dia keluar darah 7 hari, darah, kemudian suci, setelah itu suci, misalnya 17 hari. Kemudian keluar darah. Ya, 50 hari. Nah, ketika darah 50 hari ini kan istihadah ini. Ketika dalam kasus ini banyak banyak hukumnya, tapi ketika harus dikembalikan kepada adat, maka yang dipakai adalah suci terakhir yaitu 17 hari dan haid terakhir 7 hari. Jelas ya? Jadi biasanya 7 hari. Suci biasanya 23 hari. Kemudian suatu saat dia keluar darah misalnya 5 hari. Kemudian suci, setelah itu suci 16 hari. Setelah itu darah lagi ya 50 hari. Nah, ini haid jelas. Ini suci. Nah, darah yang 50 hari ini gimana hukumnya? Ketika ketika dia harus dikembalikan kepada adat. Nanti ada pembahasan kembali kepada adat, kembali kepada tamyiz. Maka adat yang mana yang dipakai? Apakah yang ini, apakah yang ini? Maka yang terakhir. Jadi, darah 50 hari itu adalah haid 5 hari, suci 16 hari, haid lagi 5 hari, suci lagi 16 hari, ya. Kemudian sisanya berarti berapa? Haid lagi 5 hari, suci lagi, sisanya berarti haid semua, ya. Sisanya haid semua karena tidak melebihi 15 hari. Jadi seperti itu. Jadi darah 50 hari itu haid 5 hari, suci 16 hari, 21. Haid lagi 5 hari, suci lagi 16 hari, 20, 42. Sisanya 8 hari semuanya haid. Ya, hanya saja dia tidak sholat selama 5 hari, setelah itu mandi dan sholat karena dia menganggapnya itu sudah suci. Setelah darah berhenti, dia tahu bahwa dia adalah ternyata ternyata
darah yang terakhir itu semuanya haid, ya. Sehingga dia wajib, sehingga puasa yang dikerjakan tidak sah kalau itu bulan Ramadan, sehingga wajib dikodok puasanya. Kalau salatnya tidak ada masalah. Jadi yang dimaksud adat adalah kebiasaan mulai haid, kebiasaan lama haid, kebiasaan berhenti, dan kebiasaan suci. Ini akan kita bahas dalam bab mutahayyirah nanti. Ya, kebiasaan mulainya kapan, kebiasaan lamanya kapan, kebiasaan berhentinya, kebiasaan sucinya kapan. Atau bab istihadah, istihadah dan mutahayyirah nanti. Detail, ya. Adatnya itu begitu. Bukan cuma kebiasaan haid saja, juga kebiasaan suci. Ya, dan waktunya juga. Waktunya kapan sesuai dengan kebiasaan. Itu semuanya disebut adat, ya. Ada waktu sedikit, barangkali ada pertanyaan akan kita jawab. Ya, tidak ada pertanyaan baru. Jadi, simpulannya bahwa darah istihadah itu bukan darah haid dan bukan darah nifas. Ya, itu adalah disebut darah istihadah. Kemudian istihadah itu ada yang menyertai haid dan nifas, dan itu ada 7 gambaran nanti, dan ada yang tidak menyertai dan nifas seperti 4 gambaran yang sudah saya sebutkan. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara perempuan mustahadah bersuci. Dia harus istinja dulu, membersihkan dengan air darahnya. Kemudian setelah itu jika diperlukan, ya, jika diperlukan maka wajib menyumbat. Dan menyumbat itu syaratnya ya, tidak dalam keadaan puasa. Tadi saya lupa tidak menyebutkan syarat. Kalau puasa tidak perlu menyumbat siang hari, menyumbatnya malam hari, batal puasanya nanti. Yang kedua, tidak tidak dia merasa sakit atau terganggu dengan sumbatan tersebut. Kenapa kok sakit? Ya karena darahnya tidak lancar. Jadi perempuan itu ketika darahnya tidak lancar, sebagaimana yang Anda telah alami, itu biasanya merasakan sakit. Sakit perut misalnya, atau pusing, atau demam. Kalau dia merasa sakit, ada khilaf antara ulama, ada yang sakitnya itu harus betul-betul kuat, betul-betul sangat, tidak bisa ditahan. Ada yang mengatakan pokoknya kalau ada panas di dalamnya tidak enak itu boleh untuk dilepas. Ya. Dan memang diperlukan, syarat yang ketiga memang diperlukan. Kemudian diikat dengan kain atau seperti celana dalam, dan tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara mengikatnya. Ini juga ada syaratnya. Syaratnya adalah jika diperlukan, ya, kalau tidak diperlukan ya cukup disumbat aja. Dan tentunya syaratnya juga dia tidak merasa sakit dan tidak merasa terganggu dengan ikatan tadi itu. Terganggu dalam arti karena panas atau karena dia sakit perut kalau darahnya tidak lancar, ya sama seperti tadi. Baru setelah itu bersuci dan sholat, ya. Kemudian warna-warna darah yang lebih gelap itu lebih kuat, yang lebih bau lebih kuat, yang lebih kental itu lebih kuat. Dan mengenai adat,
Ada kebiasaan mulai haid, kebiasaan lama haid, kebiasaan berhenti, dan kebiasaan suci. Ini semuanya tercakup atau tergabung dalam masalah adat. Ya. Insya Allah pada pertemuan mendatang kita akan selesaikan 7 gambaran mustahadah dalam haid. Ya, kita akan selesaikan dalam 3 pertemuan dan 7 gambaran mustahadah dalam nifas. Ya. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan apa namanya eh, menambah pahala kita tentunya untuk diri kita, manfaat untuk diri kita dan manfaat untuk orang lain insya Allah. Kalau ada masih pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab, ya, insya Allah akan kita jawab pada pertemuan mendatang. Silakan ditulis pertanyaannya, dicatat di buku, di kertas untuk ditanyakan pada pertemuan mendatang. Kalau ada salah-salah kata dari saya minta maaf. Kita akhiri dengan tartibul Fatihah. Al-Fatihah. Allah yaftahal naftul arifin fakirna fid din wa alim ta'aludina alim alim dina ikhlas. Wa alam salafun nasurah nubi dalatil salat. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa li walidayya wal mu'minin. Amin.